जय जगन्नाथ सांग मैंने आज तुम मान निर्वासित बेला पर पार्ट 2 नहीं आसी। पार्ट 1 एपर्यंत जल्दी देखिन जल्दी ना देखी निंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी एवं निज निज सांग मान सेयार करूँ। तेरे आ डेरी करवानी पार्ट 2 रे कौन अच्छी जाए देखी नवा। ए वायु क्रीडन क मुहि तोहर मोर प्रार्थना बारे श्रवण कर। ए पर्यंत आम सारी देइथिले ऑलरेडी तथापि मुझे कुछ कही रखुची जे कौन देती जो निर्वासित व्यक्ति निर्जन द्वीप फसी रही जिते निज स्वदेश पाक जापारनी स्व आत्मस्वजन पाक फेरी पारनी तो ता मानसिकता अनेक गुड़े जात होती। तेणुक से एठी कहूँ रे वायु क्रीडनक मुहि तोर रे वायु मु तो रोच खेलना मु तो रोच क्रीडनक मोर प्रार्थना श्रवण कर। हे वायु हे पवन मो प्रार्थना टिके श्रवण कर मो प्रार्थना टिके शुण मो गुहार टिके शुण ना कौन कहूँ पवन को कही नेक्स्ट क्लास कहबेली। तो चलन देखा कौन कहते पवन को से निर्वासित व्यक्ति बहियाण स्वदेश सुमाचार पाइबी नाही ओ दर्शन जार ना हे वायु हे समीर निर्वासित व्यक्ति कहूँ हे वायु हे समीर बहियाणी स्वदेश समाचार को ना कौन आने मो स्वदेशर मो आत्मीय स्वजन को सुमाचार तांकर भल मंदर कथाटी से कौन कर कौन ना मो निकट गोटे आने हेरी मुझे शुणिबी जे से केमी अच्छा कौन अच्छा कहीं कहूँ जेहेतु अच्छा क्या कहीं कहलानी कहीं पवन को कहला जेहेतु पवन सबुठी विद्यमान सर्वचराचर से पवन सबुठी अच्छी सबुठी विद्यमान। तेणुक निर्वासित व्यक्ति पवन कहूँ रे पवन टिके मो प्रार्थना टिके श्रवण कर मो प्रार्थना टिके शुण जाइके टिके मो मो स्वदेश मोर आत्मीयस्वजन मानकर सुमाचार तांकर समाचार को तांकर भल मंदर खबर को मो पाख टिके बही आण हरी कहीं ना पाइबे ना दर्शन जार कहीं मुझे एमती फसी रही जे मुझे दर्शन पाइपरिनी से देवतुल्य नर मान मुख को आउ देखिपारि से आत्मीयस्वजन को कमल मुख को मुझे दर्शन करें। तेणुक मो स्वदेशर सुमाचार को मो निकट गोटे बही आने बुझेगा। तापर कौन कहते ना शुणी से प्रिय वार्ता हिमस्थले भासी विचित मोर आनंद जड़े ना से स्वदेश सुमाचार को जो आणभरी से प्रिय वार्ता से प्रेम रूपक से वार्ता को मु शुणिकी भीमस्थल भयंकर स्थल भयंकर स्थान मु कहबी भाषिब चित्त मोर आनंद जड़े मो चित्त चित्त अर्थ कौन मन मन भासी उठिब ना कौटी भासी उठिब ना आनंद रूपक जल मो मन भासी उठिब कौन पाई जिते से प्रिय वार्ता मुझे शुणिबी पवन तू जो मो प्रिय वार्ता को आणभरी मो निकट को आणभरी से प्रिय वार्ता जो मुझे शुणिदेवी से मो चित्त मो मन आनंदर जल भासी उठिब मो मन पुलक नाची उठिब मो घेनी भाड़ती की बंधुनिकर मत देखा कि कांदे अंतर रे पवन जाइकी देखू जे कौन बुझीबू ना मो घेनी भाड़ती की बंधुनिकर भाड़ती तो कौन भावुंट कि मो कथा कौन कौ बंधु मोर आत्मीय स्वजन मैंने मो कथा कि भावुंट बंधुनिकर तो बंधु समूह मान भर मो कथा कि भावुंट मत देखा कि कांदे अंतर मत देखापी क्या अंतर कहार मन रे कांदी उठुची कि मत देखापी किए आतुर हो उठुची कि पागल हो उठुची कि कांदी उठुची कि कह कह समीर सबू फिटाई बंधु मध्य मोर कौन कही कि ना कहते निर्वासित व्यक्ति कहूँ हे पवन हे समीर कह कह मत सब फिटाई कि कह मत तू मो निकट सब लुचाई रखना कौ कथा मो निकट सब किसी फिटाई कह मुझे पारनी मो मन निराश रे बुड़ी जाऊँगी मो मन आउ आशा ना मुझे पड़ी रही बोलते दर्शन पाइबी तेणुक तू सुमाचार को मो पाख आण हेरी रे पवन कह कह सब फिटे कह बंधु मध्य मोर कही कि ना कौन बंधु मध्य आत्मीय स्वजन मध्य मोर किए अच्छी मो मन कथा भाविया क्या अंतर मो कांदी उठुची कि ना कही ना मोर सेमती मो बंधु मध्य कौन कही बोधे ना कह मत फिटे कह बुझेगा। तापर कौन देला निराश मो हृदय नही निष्ठुर कही बारता कर संशय दूर ना हे पवन मोर हृदय निराश होलानी आ आशा मोर नाही पाख तो फेरी पारिनी मोर आशा ना पाख फेरी पारिनी जानी मुझे फेरी पारिनी मोर आउ मन से आशा आउ ना आउ ए मन रे आशा किसी ना सबू आशा हरई देछि मु तेणुक मो मन आज निराश हो जाइए
ତୁ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ନା ନୋହି ନିଷ୍ଠୁର, ତୁ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ହ ନା ଆଉ ସବୁ କହିବାରତା କର ସଂଶୟ ଦୂର। ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେଇଭଳି କି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ମୋ ଆଗରେ ଫିଟେଇ କହ। କହିଦେଇକି ମୋର ମନର ସଂଶୟ, ମୋ ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ସବୁ ଦୂର କର। ରେ ପବନ, ମୋ ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ଟିକେ ଦୂର କର। ଆହା କିବା ଅଦ୍ଭୁତ ମନର ଗତି, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ ତାର ଶକତି। ତାପରେ ମନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର, କି ଅଦ୍ଭୁତ, କିଛି ବିଚିତ୍ରମୟ ମନର ଗତି। କାହିଁକି ନା ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ ତାର ଶକତି। ଏ ମନର ଶକତି ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଚିନ୍ତା କରିହେବନି। ଏ ମନର ଗତି କି ଚିନ୍ତା କରିହେବନି, ଏ ମନର ଶକ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କରିହେବନି। କାରଣ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମନ କରେ ଦର୍ଶନ ଏହି ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ। କାହିଁକି ନା ଏ ମନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ। ନା କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ, ନା ଏହି ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ କି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଅପରିସୀମ, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ, ତାହାର ପରିସୀମା ନାହିଁ, ସେଇ ପୃଥିବୀ କି ଏ ମନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ ହେରି। ତେଣୁକରି ଏ ମନର ଗତି ଅଦ୍ଭୁତ, ତାର ଶକ୍ତି ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିହେବନି ଏ ମନକୁ। ଜିଣଇ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ମତି, ପ୍ରବଞ୍ଜନ ବେଗ ଆଲୋକ ଗତି। ଏଇ ମନ ଅତି ସହଜରେ ଜିତିଯାଏ। ଏ ମନୁଷ୍ୟର ମତି, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଅତି ସହଜରେ ଜିତିଯାଏ। କାହାଠୁ ଜିତିଯାଏ, ନା ପ୍ରବଞ୍ଜନ ବେଗ ଆଲୋକ ଗତି। ପ୍ରବଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପବନ। ଏ ପବନ ଏବଂ ଆଲୋକର ବେଗଠୁ, ପବନ ଆଲୋକର ବେଗ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତ ସେଣୁକରି ପବନ ଏବଂ ଆଲୋକର ବେଗଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କାହାର ବେଗ, ନା ଏଇ ମନର ଗତି, ଏ ମନର ଶକତି ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିହେବନି ଏ ମନର ଗତିକି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ପଡ଼ଇ ମନେ, ବିଚାରଇ ମୁଁ ଅଛି ନିଜ ସଦନେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱଦେଶ ମନେ ପଡ଼େ, ମୋ ନିଜ ଦେଶ ମନେ ପଡ଼େ, ମୋ ନିଜ ଘରର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଠି, ନା ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ନିଜ ସଦନ, ସଦନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୃହ, ବାସଗୃହ। ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ବିଚାର କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ନିଜ ଘରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ, ମନର ଶକ୍ତି କେତେ ବିଚିତ୍ର, ମନର ଶକ୍ତି କେତେ, ତାର ଗତି କେତେ କ୍ଷିପ୍ର, ବୁଝିଲେ ତ। ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼ରେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେହ୍ନେ ମୁଁ କାଳ ହରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱଦେଶ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମୋ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେହ୍ନେ ମୁଁ କାଳ ହରେ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ମୋ ଜୀବନକୁ, ମୋ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। କାଳ ହରେ ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା କଲେ ସ୍ମରଣ, ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ମନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପୁଣି ଭାବି ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନୈରାଶ୍ୟ, ନିରାଶ ରୂପକ ଏ ସାଗରରେ ମୋ ମନ ବୁଡ଼ି ମରୁଛି। ମୋ ମନ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହିଁକି, ନା ଯେହେତୁ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି ତାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ନିରାଶ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରଙ୍କ ସାଥିରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ କାଟୁଥିଲି, ଯୌବନମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଖୁସିରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନଟି ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗର, ନିରାଶ ରୂପକ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛି। ବୃଥା ଭାବନା ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳଇ କାହିଁ। ଏ ବୃଥା ଭାବନା ଆଉ କରିବିନି। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି, ଆଉ ଏ ବୃଥା ଭାବନା କରିବିନି। କାହିଁ କରିବନି, ନା ଏ ଭାବନାରେ ତାକୁ ବା ଶାନ୍ତି କେଉଁ ମିଳୁଛି, ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳଇ ନାହିଁ। ଏ ଭାବନାରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ମିଳୁନି। ବରଂ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଭାବନା କଲେ ମନ ନିରାଶ, ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛି। ମନ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କଷ୍ଟରେ ମନ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, ଆଉ ବୃଥା ଭାବନା କରିବିନି। ଯେଉଁ ଭାବନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମନ ଆନନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଖାଲି କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ନୀଡ଼ କୋଡ଼େ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିକର, ଆସିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହର। ନୀଡ଼ କୋଳେ, ନୀଡ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବସା। ଯେମିତି ବସା କୋଳରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ନିକର, ନିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସମୂହ, ପକ୍ଷୀ ସମୂହ ମାନେ ଆସିଲେଣି।
ଆସିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହର। ପଶୁମାନେ କ'ଣ କଲେଣି? ନିଜ ଗହର ଅର୍ଥ ଗୁମ୍ଫା। ଗହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଲେଣି। ତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଲେଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନୀଡ଼ ଅର୍ଥ ବସା ପାଖକୁ, ବସା କୋଳକୁ ଆସିଲେଣି। କାହିଁକି ଆସିଲେଣି? କାହିଁକି ନା ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର ନିହିବି କୁଟୀରରେ ବେଶରୀର। କାହିଁକି ନା ରଜନୀ କାଳ ଆସିଛି, ରଜନୀ କାଳ ରାତ୍ରି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ, ସବୁ ପଶୁମାନେ ନିଜ ଗହରକୁ, ନିଜ ବସାକୁ ଆସିଲେଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଗହର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଲେଣି। ପଶୁମାନେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ରଜନୀ କାଳ ଆସିଛି ଏରି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି, ରାତ୍ରି ଏକାଥରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଛି, ରାତ୍ରି ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ନା ନିହିବି କୁଟୀରରେ ଏବେ ଶରୀର। ମୋ ଶରୀରଟି ଏବେ କେଉଁଠି ନିହିବି? ମୁଁ ମୋ କୁଟୀରରେ, ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ବସବାସ କରିଛି, କହିଛି ମୁଁ ଏଥର ଏ କୁଟୀରରେ, ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବା କେଉଁଠି କୁଟୀରରେ ସେ କହିଛି ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବି? ରଜନୀ କାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କୁଟୀରରେ ଶୋଇଯାଉଛି। ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କୁଟୀରରେ ଏଥର ମୋ ଶରୀରକୁ ନିହି ଦେଉଛି, ମୋ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଶଳେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦୟାମୟ ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋହର। ନା ଏଇ କଥା କହିବା ଭିତରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ପୁନର୍ବାର ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏ ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଛି ମନରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ତାର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଫେରିବ କି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଶଳେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ସେ ନିରାକାରମୟ ନିର୍ବାଣ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ରହିଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୟାମୟ ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋର। ସେଇ ଦୟାମୟ, ସେଇ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ନିର୍ବାଣ ପୁରୁଷ, ନିରାକାରମୟ ପୁରୁଷ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ? ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋର। ସେ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଫେଡ଼ି ପାରିବେ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦାର। କି ଦୟା ଭାବ ତାଙ୍କର! ଲଘୁ କର ଏ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାର। ତାଙ୍କରି ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କ'ଣ କରେ? ନା ଲଘୁ କର ଏ ଦୁଃଖୀର ହୃଦୟ ଭାରକୁ, ଏ ଦୁଃଖୀର ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କରି ଦୟା ଟିକକ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଲଘୁ କରିଦେବ, ଲାଘବ କରିଦେବ, ହରଣ କରିଦେବ। ଜନମାଏ ସନ୍ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ମଣ୍ଡଇ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କ'ଣ କରେ? ନା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିଦିଏ, ଦୁଃଖୀର ହୃଦୟ ଭାରକୁ କମେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖୀର ହୃଦୟର ଭାରକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେବ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବ? ନା ଜନମାଏ ସନ୍ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ମଣ୍ଡଇ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କ'ଣ କରିବ? ସନ୍ତୋଷ ଜମେଇ ଦେବ, ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଆଣିବ ହେରି। କିଏ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଦୟା। ମଣ୍ଡଇ ନା କେଉଁଠି ମଣ୍ଡନ କରିବ? ନା ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ, ହୃଦୟ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନରେ, ହୃଦୟର ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖକୁ କାଢ଼ି ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ଏଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ରତନ, ଶାନ୍ତି ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଟିକକ କ'ଣ କରିବ? ନା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭାରକୁ ପୋଛି ଦେଇ, ଦୁଃଖର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିଦେଇ, ଶାନ୍ତି ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ଏ ହୃଦୟ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡନ କରିବ ବା ଶୋଭା କରିଦେବ। ଏ ହୃଦୟ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିକି ସ୍ଥାପନା କରିଦେବ। କିଏ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ଆମର ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ବୁଝିପାରିନ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିସାରିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେମିତି ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାସେସ୍ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝିବା ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂତନ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆଣି ରଖିବି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କର। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।